चलो अज असी हुण पढ़ांगे, जिन्ना कीता वो तुहानूं क्लीयर हो गया। हुण असी आइसोटोप्स पढ़ांगे। देखो एक चीज पहला समझ लैंदे आ आइसोटोप्स तो पहले। एक होंदा एटॉमिक नंबर, एक होंदा मास नंबर। एटॉमिक नंबर नूं असी रिप्रजेंट करदे, अबेद बुक छड्ड दे। एटॉमिक नंबर नूं रिप्रजेंट करदे आ Z दे नाल। एटॉमिक मास नूं रिप्रजेंट करदे आ असी A दे नाल। ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर किसी एलीमेंट का फाइंड करना है, जिवें कि तुहानूं पता है सोडियम का नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 होंदा है, अलमीनीयम का 13 होंदा है। एवें हर एलीमेंट का एक अलग अलग नंबर है। ठीक है ना। ये उन्होंने नंबर कित्थों मिले है? जिवें तेरा एक क्लास रोल नंबर है, वो कई बार हर स्कूल च अल्फाबैट वाइज लिखते हैं, है ना। हुण एवें इहदा सोडियम का रोल नंबर 11, मतलब इहदा एटॉमिक नंबर 11, मतलब Z की वैल्यू 11 है। वो किवें पता लगती है? सोडियम का जो एटम है उहदे एटम के अंदर न्यूक्लीयस है। न्यूक्लीयस के अंदर 11 प्रोटोन ने। सोडियम के न्यूक्लीयस के अंदर 11 प्रोटोन ने, इस कारण उसका एटॉमिक नंबर 11 है। किसी भी एलीमेंट दे विच तुसीं देखोगे, अगर दो डिफरेंट एलीमेंट्स ने क्लास दे विच, दो बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं ना होएगा, क्योंकि वो दो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने। उन्हों का रोल नेम हो सकता है सेम होए, रोल नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एवं अगर दो डिफरेंट एलीमेंट्स ने, दो डिफरेंट एलीमेंट के न्यूक्लीयस के अंदर जदों असीं प्रोटोन देखते हैं तो हमेशा डिफरेंट पाए जाते हैं। हिमांश क्लीयर है? तो अलमीनियम 13, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, इसका मीनिंग समझ आ गया। उन्होंने न्यूक्लीयस के अंदर इन्नी क्वांटिटी प्रोटोन की पई है, उसनों काउंट कर लो तो कहनी उहदे नाल की पता लग जाएगा? एटॉमिक नंबर। क्लीयर हो गया। हुण देखो इत्थे जिवें मैं लिखिया सोडियम, उहदे पैर दे विच लिखांगा मैं 11 और उहदे इधर ऊपर लिखांगा मैं 23। इनू इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, ये एवें ही लिखा जाता, और इधर भी नहीं लिखना। ठीक है, रूल्स ने इन्हां दे। जे ऊपर चीज लिखी हुई है इनू बोलते हैं मास नंबर, नीचे वाली चीज नू बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन्स। ठीक है। मास नंबर, इन्हां ने मास नंबर किवें लभ्या? प्रोटोन ते न्यूट्रॉन नू ऐड करके। एटम का जिहड़ा मास है, अबेद समझ आ रहा है? एटम का जो मास है वो दो चीज़ों को ऐड करके बनता है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन को ऐड करके। आ देख हुण दिख रहा है तेन इधरों मास नंबर किवें बने? प्रोटोन ते न्यूट्रॉन को ऐड करके। मास कितना? 23, प्रोटोन 11, इधर आके माइनस हो गया तो कितना आ गया? यानी कि सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन ने, 11 प्रोटोन ने। इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे? 11। ये किवें पता लग्या? देखो कहा जाता है भी एक एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल होंदा है। न्यूट्रल का मतलब जिन्ना पॉजिटिव उन्ना नैगेटिव। ठीक है। एटम के अंदर जिन्ना पॉजिटिव है उन्ना ही नैगेटिव है। अगर 11 पॉजिटिव है तो 11 ही नैगेटिव होएगा। समझ आ गया? एटॉमिक नंबर तो पता लग जाते हैं प्रोटोन। आ गया क्या नहीं समझ? अगर 11 प्रोटोन ने तो 11 ही इलैक्ट्रॉन होणगे। हुण असीं टॉपिक ये समझना आइसोटोप। ये सारा क्लीयर होने तो बाद हुण आइसोटोप्स देखो। हुण देखो हाले बहुत चीज़ां ने समझाना। ये देखो जिवें क्लोरीन बनाया, ठीक है। हुण क्लोरीन बनाया, एटॉमिक नंबर सेम। क्लोरीन है जो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। एक का मास 35 है, एक का मास 37 है। देखो एलीमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो इन्हों आपां की कहने हैं? प्रोटॉन्स। और जोड़ा पहला बोलिया सी गलत बोलिया गया। ठीक है, ये समझो। वो आइसोबार्स बोलते गलती नाल, आपां आइसोटोप्स पढ़ रहे सीगे। जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम होए, मास नंबर डिफरेंट होए, उन्होंने बोलते हैं आपां आइसोटोप्स। हुण एटॉमिक नंबर अगर सेम करना चाहते हैं तो दो डिफरेंट बच्चे नहीं लवांगे, क्योंकि दो डिफरेंट बच्चे अगर ले ले तो उन्होंने रोल नंबर अलग अलग हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा। आ गया समझ?
ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। अगर ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੇਮ ਔਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ 17 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ प्रोटॉन, यानी कि इस क्लोरीन दे कोल किन्ने प्रोटॉन ने 70, इस क्लोरीन कोल किन्ने ने इत्थे लिख लेने आ, इहदे कोल किन्ने प्रोटीन 17। समझ आ गया। ये 35 की लिखिया पे मास नंबर। मास किवें पता लगदा है प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किन्ने ओ सच प्रोटॉन किन्ने 17, मास किन्ने ठीक है। 17 इधर आके माइनस कर दो 18 आ गया ठीक है। हुण इधर भी वही प्रोसीजर। मास किवें पता लगदा है अभेद जेड़ा ऊपर लिखिया हुंदा है वो मास हुंदा है। 37 मास हो गया। ये जेड़ा नीचे लिखिया हुंदा प्रोटॉन हुंदा है तां ये इत्थे n किन्ना आ गया। हुण तुसी आइसोटोप दी अगर डेफिनेशन देनी है एग्जाम च तां तुसी की दोगे दीज आर द एलिमेंट्स having same number of protons different number of neutrons। समझ आ गया। प्रोटॉन ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। having same atomic number different mass number। क्लोरीन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ एग्जांपल देखो ਜਿਵੇਂ हाइड्रोजन है। देखो मैं पहले ही 3 लगाते हैं, इदा मतलब की होएगा हाइड्रोजन दे 3 आइसोटोप्स ने, क्लोरीन दे 2 बनाए थे तो 2 आइसोटोप ने ठीक है। देखो हाइड्रोजन नीचे देखो नीचे की है एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर अभेद सेम है ठीक है। एक दा मास 1 है, एक दा मास 2 है, एक दा मास 3 है। मास नंबर अलग अलग हो गए दिव्यांशी, आ रहे समझ, और एटॉमिक नंबर सेम हो गए तो इसका मतलब है की ने हाइड्रोजन दे आइसोटोप्स। हुण ये देखो इदा अगर न्यूट्रॉन कढना होए किवें सिखाया तुहानू, मास नंबर चो प्रोटॉन माइनस कर दो, मास कितना 1, एटॉमिक नंबर इहदे कोल न्यूट्रॉन ही नहीं हैगा कोई, 0 न्यूट्रॉन और इदा 1 न्यूट्रॉन और इदा 2, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਅਸੀਂ ओरिजिनल ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੀਅਲ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਬੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ 35 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ 37 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 75% ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 25% ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट करना मुश्किल है, उन्होंने क्वांटिटी घट है तो उन्होंने यूज नहीं करते। सर हाँ, हो सकता है किसी आइसोटोप दा मास नंबर ते एक होर एलिमेंट दा मास नंबर सेम नहीं, एवं नहीं हो सकता, वो अलग टॉपिक है। हो तो सकता है, और टॉपिक अलग है, सब बाद च समझावांगा। हुण ना इन्हां दे नाम भी ने, जिवें इहदा नाम है जिवें प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ਜਿਹੜਾ असली वाला हाइड्रोजन ਅਸੀਂ यूज करते हैं ਇਹਨੂੰ बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। सिर्फ ਇਹ हाइड्रोजन ही ने जिन्हां दे आइसोटोप्स ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇसी ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਮੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 17 ਸੀ, ਨਿਊਟਰੋਨ 18 ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 17 ਸੀ, ਨਿਊਟਰੋਨ 20 ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ 1 2 3 4 5 ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। ਸਟੇਬਲ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 5-6 ਦਾ ਜਾਂ 2-3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਰੋਨ। ਅਗਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 10 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 110, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। ਜੋ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਡੈਡਲੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ, ਐਨੀਮਲ ਬਾਡੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਬਾਡੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਐਸੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਮੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਨਾਰਮਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਸੇਨਿਕ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਈਸੋਟੋਪ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਪਸਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਆਰਸੇਨਿਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੌਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੌਟ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਲੌਟ ਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲੌਟਸ ਬੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੌਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸਨ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੌਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੋਟ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਸਨਿਕ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਰਸਨਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਰਲ ਪਿਲ ਵਾਂਗੂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਸਨਿਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਲੌਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਲੌਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਰਸਨਿਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉसी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੌਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇजेस ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੌਟ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ, ਬਸ ਕਲੌਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੌਟ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੌਟ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੌਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਕੇ ਆਰਸਨਿਕ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਸਨਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਰਸਨਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਟਿਊਮਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਟਿਊਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਟਿਊਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟਿਊਮਰ। ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਟਿਊਮਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜ 1 ਸਟੇਜ 2 ਸਟੇਜ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਅਗਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸੀ ਨਾਲ, ਆਰਸਨਿਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਆਰਸਨਿਕ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੋੜੇਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੋਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 1 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 1 ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਜ 2 ਸਟੇਜ 3 ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਟੇਜ 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ 3 ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 1 ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਮੰਥਲੀ ਚੈੱਕਅਪ। ਹਾਂ, ਮੰਥਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ 8 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 8 to 9 ਮੰਥਸ 'ਚ। ਤਾਂ 8 to 9 ਮੰਥਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕੋਬਾਲਟ 60। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਰਸਨਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋਬਾਲਟ 60
ਇਹ ਕੋਬਾਲਟ 60 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਵਾਈਟਰ। ਗਵਾਈਟਰ ਗਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਗਵਾਈਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਬਾਲਟ 60 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਸੀ ਹੁਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਕੀਮੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੋੜਨਗੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਟਿਊਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਾਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਥੋੜਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਸੋਟੋਪ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ 14। 14 ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 12 ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 14 ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 12 ਵਾਲਾ ਹੈ, C12 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ C14 C14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, C14 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, CID ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਸਿਲ, ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ C14 ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਸਿਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੋਸਿਲ ਦੀ ਡੇਟ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰੁਣ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।